मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हर इंसान, चाहे वो बांग्लादेश का रहने वाला हो, चाहे वो इंडिया का रहने वाला हो, चाहे पाकिस्तान का रहने वाला हो, चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, जवान हो बूढ़ा हो, मर्द हो औरत हो, हर आदमी चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्ग, दुनियार बुके प्रत्येकटा मानुष কি চায়? কামিয়াব হইতে। কি চায় ভাই? কামিয়াব হইতে। চাই সে বাংলাদেশের হোক, চাই সে ইন্ডিয়ার হোক, চাই সে পাকিস্তানের হোক, যে কোনো জায়গারই হোক না কেন, আর যে কোনো শ্রেণীরই হোক না কেন, চাই সে জোয়ান হোক, চাই সে বৃদ্ধ হোক, চাই সে জোয়ান মেয়ে অল্প বয়সের হোক, চাই সে মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ পুরুষ হোক, মহিলা হোক, মুসলমান হোক, গায়রে মুসলমান হোক, দুনিয়ার সব জায়গায় সমস্ত মানুষ তাদের লক্ষ্যবস্তু কি? যাতে কামিয়াব হয়ে যায়, সফল কাম হয়ে যায়। क्यों भाई, ऐसा है कि नहीं? কি বলেন? সবাই চায় তো ভাই কামিয়াবি, সফলতা। हर आदमी चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, नाकाम होने कोई नहीं चाहता। বলে প্রত্যেকটা মানুষের সফলতা চায়, কেউই চায় না যে আমি কি হয়ে যাই, নাকাম হয়ে যাই, ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাই। जो बच्चा है उससे ही पूछो, वो भी चाहता है कि मेरा काम बन जाए, जो मैं चाह रहा हूं मुझे मिल जाए, जो मैं चाह रहा हूं मुझे मिल जाए। बच्चा भी यही चाहता है, बूढ़ा भी यही चाहता है, जवान भी यही चाहता है, मर्द भी चाहते हैं, औरतें भी चाहती हैं। বলে একটা ছোট্ট বাচ্চা, অবুঝ শিশু, কোমল হৃদয়, তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তো সেও কি বলবে? না, আমি যা চাই তা পেতে চাই। কি বলেন মেরে ভাই দোস্তের বুজুর্গ? যেমন কিনা এটা একটা স্বভাবজাত জিনিস, প্রত্যেকেই চায়, বলে আমি যা চাই তা পেয়ে যাই। যখনই পাইলো তখনই খুশি, যখনই পাইলাম তখনই কি সে নারাজ। মেরে ভাই দোস্তের বুজুর্গ, আর এটা কোনো শুধু বাচ্চাদের সাথে সম্পর্কিত না, মানুষ যে কোনো শ্রেণীভুক্তই হোক না কেন, যে কোনো অবস্থায় হোক না কেন, সবাই এই কথা চায়, আমি কি হয়ে যাই, আমি যা চাই তা পেয়ে যাই, অর্থাৎ আমি সফল কাম হই। মেরে ভাই দোস্তের বুজুর্গ, তার বিপরীত কেউ চায় না। और अजीब बात यह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी चाहते हैं कि मेरे सारे बंदे कामयाब हो जाएं। বলে আশ্চর্য বিষয় হলো এটা, বান্দা যেমন চায় সফলতা, আল্লাহ তাআলা যিনি সফলতার দাতা, তিনিও কি যা চান যে আমার বান্দা সফল কাম হয়ে যাক। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को खूब पता है कि मेरे बंदे दुनिया में जाकर मुशाहिदा करेंगे कि पैसा मिल रहा है उससे काम बन रहे हैं, पैसा मिल रहा है उससे मैं चावल खरीदता हूँ, भात खाता हूँ, पेट भर जाता है। अपनी आंखों से देखता है, मैं पैसा लेता हूँ उससे कपड़े बनाता हूँ, अपने पैसा मिलता है, मैं कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ, पैसा मिलता है, अपना घर बनाता हूँ। ये मुशाहिदे को देखेगा और इसका यकीन दिल में पैसे का आ जाएगा। বলেন যে আল্লাহ তাআলাও ভালোই জানেন যে দুনিয়ার বুকে যখন বান্দা যাবে তো সে কি দেখবে? বলে চোখে যা দেখে ওইদিকে সে দাবিত হবে, তার অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের জন্য সে কি হবে? বেকুল হয়ে যাবে। মেরে ভাই, এটা আল্লাহ তাআলাও জানেন, আর ওইদিকে সে দাবিত হবে, ক্ষুধা লাগবে তো খাইতে চাবে, পিপাসা লাগবে তো পান করতে চাবে, প্রয়োজন হবে কাপড়ের পরিধানের জন্য, কাপড়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে যাবে, ঘর বাড়ির জন্য ব্যস্ত হয়ে যাবে। এটা আল্লাহ তাআলাও আমাদের চেয়ে ভালোই জানেন যে সে যা চোখে দেখবে ওইদিকে দাবিত হবে। फिर बंदा ये देखेगा कि ये मेरा दोस्त था, हम दोनों इकट्ठे पढ़ते थे, स्कूल में इकट्ठे पढ़ा, कॉलेज में इकट्ठे पढ़ा, यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ा, और ये पढ़ते पढ़ते आगे ये अफसर बन गया, फिर ये वजीर बन गया, और जनाब इसके वारे नियारे हैं, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी इसकी इज्जत हो रही है। ये बड़ा कामयाब इंसान मुशाहिदा करेगा। फिर ये देखेगा ये मेरा दोस्त है, हम इकट्ठे पढ़ते रहे, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते रहे, और ये इसने तिजारत शुरू की, इसकी तिजारत बहुत फैल गई, बांग्लादेश में भी इसकी तिजारत है, और इसकी फला मुल्क में भी तिजारत है, और जनाब बड़ी कोठी है, बड़ा बंगला है, बड़ी कार है, नौकर चाकर है, घर से निकलता है, इसका ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलता है, चौकीदार अदब से खड़ा हो जाता है, ये कहता है ये बड़ा कामयाब इंसान है। तो ये दुनिया में जाकर ये देखेगा कि ये बड़ा ओहदा मिल गया, ये कामयाब है, बड़ी तिजारत मिल गई, ये बड़ा कामयाब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको कामयाबी नहीं कहते, इसको समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा। মানে যে ভাই, মানুষ যখন দুনিয়াতে যাবে তো কি দেখবে? বলে দেখবে হলো একই সাথে লেখাপড়া করছি, আস্তে আস্তে সে লেখাপড়া করতে করতে কি হাই ডিগ্রি নিয়ে গেছে,
ডিগ্রির উপরে ডিগ্রি, আর ডিগ্রি নিতে কি হয়ে গেল, বলে তিনি বড় অফিসার হয়ে গেছেন, বড় কি হয়ে গেছেন, প্রফেসর হয়ে গেছেন, এই হয়েছেন সেই হয়েছেন। আরে খোদা, তার যে সব জায়গায় সেলুট, তার যে সব জায়গায় ইস্তেকবাল, আসেন স্যার, বসেন স্যার, সব জায়গায় অবস্থা, এটা সে দেখবে আর মনে মনে কি করবে, বাহ ফার্স্ট ক্লাস, সে তো কি সফলতার চরম শিখরে পৌঁছে গেছে। মানুষ চোখে কি দেখবে, একই সাথে কি জিন্দগি যাপন করলাম, আরে সে তো কি হয়ে গেল, বলে ছোট ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী থেকে আস্তে আস্তে ডিঙ্গাইতে ডিঙ্গাইতে মেরে ভাই পর্যায়ক্রমে সে কি বলে বিশাল বড় ব্যবসায়ী, আর বিশাল বড় কি বলে পাইকারি ব্যবসায়ী, গুদাম, এই সেই বলে। তার জন্য কি সে যখন বাইরেছে তার হাজারো কর্মচারী, আর কি সে যখন বাইরেছে ড্রাইভার সাহেব পট করে গাড়ি খুলতেছে, ড্রাইভার সাহেব ঢুকেন স্যার, জি ঢুকেন স্যার, আবার ওই যে কি জানাতে গেটম্যান ফার্স্ট ক্লাস ভাবে সেলুট দিয়ে দিচ্ছে বুক ফুলাইয়া, বলে না না ফার্স্ট ক্লাস তো আমার দোস্ত তো কামিয়াবি অর্জন করে দিল, সফলতা হয়ে গেল, আরে আমি কি করলাম, বলে মানুষ চোখে দেখবে ওইদিকে দাবিত হবে, যাতে করে বান্দা চোখে দেখার প্রতি দাবিত না হয়। তাই তো আল্লাহ তাআলা তিনি তো মহা জাননেওয়ালা। মেরে ভাই, আমাদের দিনের অবস্থা, আমাদের ভবিষ্যৎ সবকিছু জানেন, তাই আল্লাহ তাআলা নিজে মেহেরবানি করে যাতে বান্দা চোখে দেখার উপরে না চলে, ওটার থেকে বেঁচে আল্লাহ তাআলার মনোনীত দিনের উপরে চলতে পারে, এই জন্য আল্লাহ তাআলা বড় ইহসান করে হযরত আম্বিয়া کرام আলাইহিমুসসালামদেরকে প্রেরণ করছেন। হে মানুষ, তোমাদের চাকরি, তোমাদের কিনা, তোমাদের সফলতা, তোমাদের কামিয়াবি বড় ডিগ্রি অর্জন করার মধ্যে, সিলেট পাওয়ার মধ্যে, অথবা মানুষ শান্তি মতো তোমার বড় মাল পাওয়ার মধ্যে, অথবা কর্মচারী তোমাকে সালাম কালাম করার মধ্যে না, তোমার সফলতা হলো তোমাকে যিনি বানাইছেন ওনার হুকুম মানার মধ্যে। এই কথা বোঝানোর জন্য আল্লাহ তাআলা একের পর এক হযরত আম্বিয়া کرام আলাইহিমুসসালামদেরকে প্রেরণ করছেন। हर जमाने में अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा, वइन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर। हर उम्मत में अल्लाह ताला ने डराने वाले भेजे, समझाने वाले भेजे, समझाने वाले भेजे, डराने वाले भेजे कि देखो तुम जो अपनी आंखों से देख रहे हो, कार में इज्जत है, बंगले में इज्जत है, फैक्ट्री में इज्जत है, और वजारत में इज्जत है, सदारत में इज्जत है, और तुम देख रहे हो कि बड़ी बड़ी जायदादों में इज्जत है। ऐ मेरे बंदो, यकीन कर लो, इन चीजों में इज्जत नहीं है, इन चीजों में इज्जत नहीं है, इन चीजों में इज्जत नहीं है, इनमें कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी का धोखा है, ये इज्जत नहीं है, इज्जत का धोखा है, इज्जत का धोखा है। मैं आपसे पूछता हूं, एक बड़े अफसर हैं, वो गुजरने वाले हैं, अब सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं, होते हैं ना जी, कोई वजी साहब गुजर रहे हैं, कोई मिनिस्टर गुजर रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ खड़े होते हैं, गार्ड लाइन से खड़े होते हैं। अब वो मिनिस्टर साहब जो है अपनी गाड़ी में, उनसे आगे वो सायरन वाली गाड़ी है, सायरन वाली इतनी कटी जाती है, पीछे गाड़ी और गार्ड उनके साथ वो तेजी से गुजर गए। अब ये जो खड़े होते हैं, ये उनके गुजरने के बाद उनको गाली देते हैं। गाली जानते हैं? गाली गाली देते हैं। कम वक्त में 1 घंटे से धूप में खड़ा किया हुआ, हम एक नजर देख भी नहीं सके उसको, ऐसे गुजर गया वो, गाली देते हैं। ये इज्जत है? ये इज्जत है? कहने को इज्जत है, ये इज्जत का धोखा है, इज्जत नहीं, धोखा है, इज्जत नहीं। इज्जत क्या है? इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है, इज्जत ईमान वालों के लिए है। अल्लाह जब क्या इतना कर ले जी বলেন ভাই, তাই তো উনি আগে যেটা বলতেছিলেন যে ইতিপূর্বে আল্লাহ তাআলা এমন কোন জাতি পাঠান নাই যে জাতির জন্য আল্লাহ তাআলা আম্বিয়া পাঠান নাই, নবী পাঠান নাই। সমস্ত জাতির জন্য আল্লাহ তাআলা একের পর এক আম্বিয়া کرام আলাইহিমুসসালামদেরকে প্রেরণ করছেন, যাতে করে তারা আয়েশা বুঝায়, হে মানুষ তুমি চোখে যা দেখতেছো তার মাঝে ইজ্জত না, না না না, আসলে তার মাঝে ইজ্জত না, তার মাঝে সফলতা না, তার মাঝে তোমার কামিয়াবি না, আরে তোমার সফলতা, তোমার কামিয়াবি আল্লাহ পাকের হুকুম মানার মধ্যে। বলেন যে মেরে ভাই বস্তু বুজুর্গ, মানুষের অবস্থাটাই হলো এই যে মানুষ কি দেখে, বলে ইজ্জত দেখে কোথায়, বলে ইজ্জত দেখে ফার্স্ট ক্লাস কার, তো মানে প্রাইভেট কার, ফার্স্ট ক্লাস কি বলে তিনি তো হয়ে গেছেন হলো বড় ফ্যাক্টরিওয়ালা। শুনেন নাই
আরে এক ফ্যাক্টরি না, কয়েক ফ্যাক্টরির মালিক, আর তিনি কি বলে বড় মানে অফিসার হয়ে গেছেন, মন্ত্রী হয়ে গেছেন। মাফ করবেন, এগুলো দেখে দেখে সে চিন্তা করতে থাকে, ইস আমি যদি ডিগ্রি কি পাইতাম, হায় হায় পাইলাম না। না বুঝ যারা তারা এরকম মানে ভাই দোস্ত বুজুর্গ বুঝে থাকে। উনি বলেন যে ভাই যে একটা উদাহরণ দিই, বলেন একজন মন্ত্রী সাহেব অথবা আরেকটু যদি উপরে হয় প্রধানমন্ত্রী, অথবা অনেক সময় তার চেয়ে নিচের ব্যক্তির এরকম হয়ে থাকে। বলে উনি যাবেন, তো যাওয়ার আগে যেই কি হয় বলে যখন নামেন তো ওনার চেয়ে নিচের অফিসার যারা আছে এরকম ভাবে সেরকম ভাবে দাঁড়ায় থাকে, আর কেমনে যে কি করতে পারলে না, কি করবে যে কেমনে সম্মান দেখাবে আল্লাহ ভালো জানে, পারে আর না। তার সামনে কি করে একটা গাড়ি চলতেছে, লাল বাতি জ্বালায়া ভোবো কইরা, পিছনে আবার পুলিশের গাড়ি, তাড়াতাড়ি সামনে কি করেন যাইতে থাকেন, চতুর্দিকে রাস্তা বন্ধ, আরে আসতেছে সার আসতেছে, কেউ সেলুট দিচ্ছে, কেউ এই করতেছে সেই করতেছে। উনি বলেন যে ভাই তারপরে কি ঘটনাটা, বলে তারপরে হলো উনি যখন চলে গেলেন তারপরে কি হয় মনে মনে একটা গালি দেয় আসতে করে, যে খবিসের খবিস, দেখো না এতক্ষণ ধরে রোদ্রের মধ্যে দাঁড়াইলাম, আসি না, সমস্ত হাজারো মানুষকে কষ্ট দিয়া সে চলে গেল, হইলো একটা। মেরে ভাই দোস্তের বুজুর্গ, আসলে দেখতে শুনতে বোকা যারা তারা মনে করে বিশাল বড় ইজ্জত, ইজ্জতের নামে কি হলো ভাই ধোকা। মেরে ভাই এই সমস্ত জিনিসের ইজ্জত নাই, ইজ্জতের নামে ধোকা, কামিয়াবের নামে কি ধোকা। আসবাবের মধ্যে কামিয়াবি আল্লাহ রাখেন নাই, জিনিসপত্রের মধ্যে আল্লাহ তারা ইজ্জত রাখে নাই, পদমর্যাদা, ডিগ্রি, অথবা মেরে ভাই এই সব কিছু এক কথায় বলে এগুলোর মধ্যে আল্লাহ ইজ্জত রাখেন নাই। ইজ্জত কোথায় তিনি নিজেই বলে দিচ্ছেন, ওয়ালিল্লাহিল ইজ্জাতু ওয়া লিরাসূলিহি ওয়া লিল মুমিনিন, বলে ইজ্জত চাও কি, আর ইজ্জত কার জন্য, আল্লাহ পাকের জন্য, ওনার নবীর জন্য। আর মেরে ভাই দোস্তের বুজুর্গ, এই দুই আল্লাহ এবং আল্লাহ পাকের উপর যারা আস্থা করে তাদেরকে বলা হয় মুমিন, যারা ওনাদের তরিকা অনুযায়ী চলে তাদেরকে বলে মুমিন। মুমিনদের জন্য এই ব্যতীত যদি তুমি কোথাও ইজ্জত তালাশ করো তাহলে তুমি ধোকা খেয়ে যাবে, ইজ্জত তো পাবেই না, ইজ্জতের নামে তুমি কি পাবে, ধোকা পাবে। মেরে ভাই দোস্তের বুজুর্গ, তাই উনি সামনে বলতেছি और इसके मुकाबले में ईमान वाले, अल्लाह वाले एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, कोई मुहाफिज साथ नहीं है, कोई गार्ड साथ नहीं है, एयरपोर्ट से बाहर निकले एक बैग हाथ में है, हुजूर तशरीफ लाइए, हुजूर ये गाड़ी आपके लिए हाजिर है, हुजूर इसमें तशरीफ रखे। दूसरा कहता है हुजूर इसमें तशरीफ रखे, मेरी गाड़ी में बरकत हो जाएगी। तीसरा कहता है हुजूर कल मैं नई गाड़ी शोरूम से निकाल के लाया हूँ कि हमारे हुजूर आ रहे हैं, वो इसमें तशरीफ रखेंगे, मेरी गाड़ी बरकत वाली हो जाएगी। ये है इज्जत, ये है इज्जत। বলেন যে এর বিপরীতে আরেকটা সাইড কিন্তু রয়ে গেছে, ওটা হলো কি আল্লাহওয়ালা, যাদের সাথে আল্লাহ পাকের সাথে গভীর সম্পর্ক। মেরে ভাই দোস্তের বুজুর্গ, ঈমানওয়ালা, বলে তা ওনাদের একটা ইজ্জত রয়ে গেছে। কেমন, বলে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাচ্ছে, মনে করেন এয়ারপোর্ট ক্রস করতেছে, যেই প্রতিদিনে এয়ারপোর্টে আসছে তো মানুষ কি কয়, বলে বাইরে হইতেই ওনার হাতে অনেক কিছু যে রয়ে গেছে তা না, এমন না যে বিশাল কিছু লাগেজ বড় ছোট্ট একটা ব্যাগই তো। মেরে ভাই দোস্তের বুজুর্গ, যেই কিনা বাহির হলেন, এখন একজন বলে হযরত একটু মেহরবানি করে আমার গাড়িতে ওঠেন, আরেকজন বলে হযরত আমার গাড়িতে ওঠেন, বলে হযরত আপনি যদি আমার গাড়িতে ওঠেন আমি ধন্য হইতাম, আমার গাড়িতেও ধন্য হইতো, একটু মেহরবানি করে উঠেন হযরত, আমি কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করতেছি, আপনি আসবেন, আপনার অধীর আগ্রহে একটু মেহরবানি করে যদি উঠতেন আমি ধন্য হইতাম। মেরে ভাই আসল ইজ্জত হলো এটা। हदीस शरीफ में आता है कि जब बंदा नेक, मफहूम इस तरह से हदीस पाक का कि जब बंदा नेक अमाल करते 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 अल्लाह का मुकर्रब बन जाता है, अल्लाह का खास बंदा बन जाता है, तो अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगते हैं। और अल्लाह ताला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं, ऐ जिब्रील फला मेरा बंदा जो फला का बेटा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से 7वें आसमान के फरिश्तों में ऐलान करते हैं, 7वें आसमान के फरिश्तों में ऐलान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फला अपने फला बंदे से जो फला का बेटा है मोहब्बत करते हैं, तुम सब उससे मोहब्बत करो। 7वें आसमान के सारे फरिश्ते उनसे मोहब्बत करते हैं। फिर छठे आसमान में ऐलान करते हैं, 5वें आसमान में, 4थे आसमान में, तीसरे, दूसरे, पहले आसमान में। उसके बाद इरशाद करेगा सुम्मा युज़अउ लहुल क़बूल फिल अर्ज़, फिर उसके लिए कबूलियत जमीन में उतार दी जाती है।
वो पाकिस्तान में जाए तो वहां लोग उससे पीछे पीछे फिरते हैं, सलाम करते हैं, उससे मुताफा करने को अपने लिए सादत समझते हैं। बांग्लादेश में आए यहाँ इसकी इज्जत करते हैं, यहाँ उससे मुताफा करने को अपनी इज्जत समझते हैं और उनके पीछे नमाज पढ़ने को अपनी निजात का जरिया समझते हैं। ये अल्लाह ने उसके लिए जमीन में कबूली गुजार दी। हमारे मुरब्बियों को देख लें, हमारे मशाइख को देख लें, हमारे बड़े उलमा को देख लें, अल्लाह वालों को देख लें, अल्लाह ने कैसी इज्जत इनकी दुनिया में उतार दी है। উনি বলেন যে ভাই, আমরা যদি আসল ইজ্জত দেখতে চাই তাহলে আসল ইজ্জত কাদেরকে দেখবো? আল্লাহ ওয়ালাদের। উনি সুন্দর করে বলছেন কেনই হবে না, যেহেতু হাদিসের মফহুম কি? বলে হাদিসের মাঝে আসছে বান্দা যখন কিনা আল্লাহ পাকের হুকুম মানতে থাকে, মানতে 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 আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জন করে, যখন কিনা মেরে ভাই দোস্তের বুজুর্গ আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জন করে, তো আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালামকে ডেকে বলেন, এই জিবরাইল শুনছো কি, অমুককে আমি মহাব্বত করি, জি অমুকের বেটা অমুক আমার কাছে কি প্রিয় পাত্র, তুমি তাকে মহাব্বত করো। বলে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম কিনা যখন কিনা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এই কথা শুনেন, তো সপ্তম আসমানে যত ফেরেশতা আছে সবার সামনে ঘোষণা করেন, এই শুনছো কি, অমুকের বেটা অমুক সে আমল করতে করতে আল্লাহ পাকের কাছে প্রিয় হয়েছে, বিদায় তাকে আল্লাহ মহাব্বত করে, আমিও মহাব্বত করি, তোমরাও তাকে মহাব্বত করো। মানে এরকম ভাবে ষষ্ঠ, সপ্তম, পঞ্চম, চতুর্থ, তৃতীয়, প্রথম সমস্ত আসমানে এই ঘোষণা করে দেওয়া হয়। তারপরে কি কবুল ফি ওয়াজহিল আরদি, তারপরে তার জন্য জমিনের বুকে কবুলিয়তটা কি? কবুলিয়ত হলো মেরে ভাই, উনি বলতেছিলেন যে একজন আল্লাহওয়ালা আমাদের মাশায়েখ, আমাদের বুজুর্গানে কেরাম যারা গুজরে গেছেন, যারা এখন আছেন, তাদের অবস্থান কি? চাই সে বাংলাদেশে হোক, চাই সে পাকিস্তানে হোক, দুনিয়ার যে কোনো জায়গায় হোক না কেন, যেই কিনা এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যায়, মানুষ কি করে ওনাকে একটু সালাম করে ওনার সাথে হাতে লাগাইতে পারলে নিজেকে মনে করে বাহ ফার্স্ট ক্লাস। দিল থেকে মেরে ভাই মানুষের অবস্থা বোঝা যায়, জি একদম দাঁড়ানো অবস্থা দেখে, সালাম করার অবস্থা দেখে বোঝায়, সে নিজে নিজে ধারণা করে আলহামদুলিল্লাহ আমি একজন বড় মানুষের সাথে মুসাফা করতে পারলাম, ওনাকে ইস্তেকবাল করে নিজে দম্ভ হয়। মেরে ভাই বস্তর বুজুর্গ ওনার পিছনে একটু দাঁড়াইতে পারলে নিজেকে দম্ভ মনে করে। আসলে সম্মান মেরে ভাই বস্তর বুজুর্গ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আসে, মানুষ আমল করতে করতে ওইখানে কবুল হয়, তারপরে জমিনের বুকে মেরে ভাই বস্তর বুজুর্গ প্রিয় পাত্র হয়। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, तो ऐसे लोग जो अल्लाह के मकबूल हो जाते हैं, अल्लाह उनको अपना महबूब बना लेते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला उनको भी रिज़्क़ देते हैं और उनके जरिए से न मालूम कितनों को रिज़्क़ देते हैं, उनको भी रिज़्क़ देते हैं और उनके जरिए से न मालूम कितनों को रिज़्क़ देते हैं अल्लाह। বলে যারা নাকি আল্লাহ পাকের কাছে প্রিয় পাত্র হয়ে যায়, তো প্রিয় পাত্র হয়ে যাওয়ার ফলে আল্লাহ তাআলা যেমন তাকে আসমানে কবুল করেন, অর্থাৎ প্রিয় বস্তু বানান, জমিনেও তাকে প্রিয় বস্তু বানান। আচ্ছা যদি আল্লাহ পাকের কাছে প্রিয় বস্তু হলেন, তো আল্লাহ তাআলা ওনাকে রিজিক দিবেন কি দিবেন না? ওনার আশেপাশে যারা আছে ওনাদেরকে রিজিক দিবেন কি দিবেন না? মেরে ভাই ওনাকে পালবেন, তো ওনার আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে সবাইকে ধ্বংস করে দিবেন কি না? মেরে ভাই বস্তুর বুজুর্গ বলে ওনার ওসিলায় আল্লাহ পাকই জানে কত হাজার না লাখ না কত মানুষকে আল্লাহ ताला लालन पालन करे थकेन, ताके जानेन अल्लाह। हमारे आपके यहाँ जो बुजुर्ग गुजरे हैं, जिनके नाम पे आपका ये ढाका का एयरपोर्ट है, शाहजलाल रहमहुल्लाह, उनकी जिंदगी में जो उनकी इज्जत होगी वो अल्लाह जानते हैं। उनकी जैसी उनकी सवाले से मालूम होता है कितनी इज्जत थी, लेकिन आज उनके इंतकाल को पता नहीं कितने 100 साल हो गए, आज भी उनकी इज्जत लोगों के दिलों में है और आज वो अपनी कब्र में आराम फरमा रहे हैं। उनके जरिए से अल्लाह कितनों को रोजी दे रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में अजमेर शरीफ में, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह निजामुद्दीन शरीफ में, और इसी तरह अल्लाह के औलिया, अल्लाह के खास बंदे, अल्लाह के महबूब बंदे दुनिया में थे, अल्लाह ने उनको इज्जत दी थी और दुनिया से चले गए। आज भी लोगों के दिलों में उनकी इज्जत है और आज भी अल्लाह ताला उनके जरिए से उनके नाम पर अल्लाह ताला रोजी दे रहे हैं अपने बंदों को। উনি বলতেছিলেন মানুষ যখন নাকি আল্লাহ পাকের কাছে প্রিয় হয়, তো আল্লাহ তাআলা তাকে মেরে ভাই যেমন রিজিক দেন, তার আশপাশে যারা আছেন, তার ভাই চতুর্দিকে যারা থাকেন তাদেরকেও কি করেন রিজিক দিয়ে থাকেন। তাকে যেমন মেরে ভাই বস্তর বুজুর্গ বলেন রিজিক দেন, জীবিত অবস্থায় দিয়ে দিচ্ছেন। উনি বলেন যে একটা উদাহরণ আপনাদেরকে না দিলে নয়। একজন আপনাদের দেশে বড় আল্লাহ ওয়ালা ছিলেন, ওনার নাম জানি কি শাহজালাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, তাই না ভাই?
মেরে ভাই বস্তুর বুজুর্গ, শাহজালাল রহমাতুল্লাহের সম্মান ওনার জীবদ্দশায় কি ছিল তাতে ওনার জীবনী পড়লে আমি আপনি অনেকটা অনুধাবন করতে পারি। কিন্তু মেরে ভাই বস্তুর বুজুর্গ, ওই অনুধাবনটা কিন্তু শুধু যে আমি আপনি মেরে ভাই শুধু চিন্তায় রাখি তা না, বাস্তবে দেখি। কি বলেন, উনি মরে গেছেন হয়তো বা কত বছর হয়ে গেছে, কেন কত শত বছর হয়ে গেছে, কিন্তু আদৌ ওনার সম্মান, ওনার অসিলায় হাজারো মানুষের জীবন ধারণ রিজিক মিলতেছে কি মিলতেছে না? মেরে ভাই বাংলাদেশের এই অবস্থা যদি আরেকটু গঞ্জি পার হই তাহলে দেখবো ইন্ডিয়াতে মঈনুদ্দিন চিশতি রহমাতুল্লাহি আলাইহি, নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহ আলাইহি, ওনারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেনই, কিন্তু ওনাদের নাম, ওনাদের কাম, ওনাদের ওসিলায় আল্লাহ হাজারো মানুষের সম্মানিত করতেছেন কি করতেছেন না? হাজারো মানুষকে রিজিক দিচ্ছেন। বলে আসল সম্মান তো হলো এইটা, উনি যে চলে গেছেন এই জন্য ওনার রিজিক সম্মান কমে নাই। মেরে ভাই ওনার জীবদ্দশায় যেমন সম্মান ছিল, আদৌ মেরে ভাই ওনার নাম যখন আসে অথবা মানুষ ওনাদের জীবন যখন আলোচনা করে তখন ওনাদেরকে সম্মানের ভরে আপাদমস্তক ওনাদের সামনে নত হয়ে যেতে বাধ্য হয়। বলে ওনারা বড় সম্মানী মানুষ ছিলেন। মেরে ভাই আসল সম্মান হলো এটা। বলে পছন্দ হও, মকবুল হও, পছন্দনীয় হও আসমানে, জমিনে আল্লাহ তারা তোমাকে সম্মান দিবেন। আরে তোমাকে রিজিক দিবেন, তোমাকে ওসিলায় হাজারো মানুষকে রিজিক দিবেন। শুধু তোমার জমানা না, তুমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেল, হাজারো মানুষের রিজিক চলতে থাকবে তোমার নামে। ये तो करीब के जमाने की बात है। अगर इससे थोड़ा और पीछे जाएंगे, थोड़ा और पीछे जाएंगे, बड़े बड़े बादशाह गुजरे, बड़े बड़े हाकिम गुजरे, कोई उनका नाम भी नहीं जानता, किसी को उनकी खबर भी नहीं मालूम, किसी को उनकी खबर भी नहीं मालूम। और बड़े बड़े जाबिर और जालिम बादशाह जी, अल्लाह ने ऐसा उनको जलील किया, जब अल्लाह के हुक्मों को नहीं माना जी, अपने वक्त के नबी की बात को नहीं माना, अल्लाह ने ऐसा जलील किया कि क़यामत तक के लिए वो जलील हो गए। आज दुनिया में कोई अपने बेटे के नाम फिरौन रखने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान तो मुसलमान, कोई काफिर भी अपने बेटे के नाम फिरौन नहीं रखता, कारून नहीं रखता, नमरूद नहीं रखता, और मूसा सब नाम रखते हैं, ईसा सब नाम रखते हैं अलैहिस्सलाम। मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी ये नाम रखते हैं। ये और बात है जो थोड़ा बदल दे, उसके नाम को कुछ बिगाड़ दे, वो चीज है, लेकिन ये नाम रखते हैं कि वो गैर मुस्लिम होते हुए उनकी इज्जत करते हैं। ये अल्लाह की तरफ से कामयाबी है, ये अल्लाह की तरफ से इज्जत है जी। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इंसान भी कामयाब होना चाहता है और अल्लाह ताला भी कामयाब करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के कामयाबी हासिल करने में फर्क है। বলেন যে ভাই তিনি বলেছিলেন মানুষের সম্মান যখন কিনা আল্লাহ পাকের কাছে হয় তখন কিভাবে হয় আপনারা শুনছেন। আর যদি নাকি আর ব্যতিক্রম হলো, বলে আল্লাহ পাকের কাছে পছন্দনীয় হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহ পাকের কাছে অপছন্দনীয় হয়ে গেল। হইতে পারে সে বড় বাদশাহ, হইতে পারে সে জবরদস্ত মেরে ভাই শক্তিধর ক্ষমতাধর, অথবা আরো কিছু আমরা মেরে ভাই হয়তো বা কোনো বিচারক অথবা যাই বলি না কেন, ক্ষমতাধর যতই হোক না কেন, তার নাম থাকবে কি ইতিপূর্বে মেরে ভাই বর্তমান জমানা কেন তারও আগে যদি দেখি দেখবো হাজারো জালেম বাদশাহ, হাজারো মেরে ভাই ক্ষমতাধর ব্যক্তি, হাজারো ক্ষমতাবান লোক দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে গেছে। আল্লাহ তার নাম নিতে তো কেউ রাজি হয় নাই, তা মেরে ভাই তার কবরেরও কোনো খবর নাই। আল্লাহ তাদেরকে এমন বেইজ্জত করছেন, আদৌ কারোর নাম কি করা হবে, তার নামের নামকরণ করা হবে। পছন্দ করবে কি? মুসলমান তো মুসলমান, আরে মুসলমান তো তাকে ঘৃণা করে দেখবেই। বলে একটা কাফের থেকে কাফেরও এই কথা চাইবে না যে কারো সন্তানের নাম ফেরাউন হয়ে যাক অথবা কারুন হয়ে যাক, অথবা মেরে ভাই বস্তুর বুজুর্গ অতীতে যে সমস্ত জালেমরা চলে গেছে তাদের নাম হয়ে যাক, কেউ চাইবে কি? আর অপরদিকে মেরে ভাই বস্তুর বুজুর্গ অতীতে যারা নাকি মেরে ভাই বস্তুর বুজুর্গ আল্লাহ ওয়ালা ভালো মানুষ ছিলেন, তাদের শিরোমণি যারা, যেমন আমরা ইকরাম আলাইহিস সালাম, উনি বলতেছিলেন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম, বলে এই নাম দুনিয়াতে আছে কি আছে না? হাজারো লাখো কোটি আছে, আছেই না? আরে মুসলমান তো মুসলমান, একজন কাফেরও কিনা চায় যে আমার ছেলের নামটা ভালো মানুষের নামের সাথে মিশে যাক। মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ উনি বলেন এটা একটা ভিন্ন কথা যে আজকাল হয়তো তাদের নামটাকে একটু কি করে চেঞ্জ করে একটু আগে পরে কেটে হয়তো নাম রাখে, কিন্তু মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ কাফের থেকে কাফেরও এই কথা চায় যে আমার ছেলেটার ভবিষ্যৎ ভালো হোক, বিদায় তার নামটা ভালো হোক। কেউ কারো সন্তানের নাম খারাপ হিসেবে অথবা অতীতে যে সমস্ত জলেন অথবা খারাপ লোক চলে গেছে তাদের নামে নামকরণ করুক, কেউ চায় কি?
না চায়ও না, ইতিহাসও সাক্ষী নাই। মেরে ভাই বস্তুর বুজুর্গ, মোট কথা মেরে ভাই, ইজ্জত তাকেই বলা হয় আল্লাহ তাআলার জন্য, আল্লাহ পাকের নবীদের জন্য, আর আল্লাহ ওয়ালাদের জন্য। উনি বলছিলেন ভাই সফলতা সবাই চায়, ছোট বাচ্চা থেকে বাচ্চা তাদের মধ্যে সফলতা চায়, সফলতা তো আমরা চাই, আল্লাহ তাআলাও চান যে বান্দা সফল হয়ে যাক, কিন্তু আমাদের চাওয়া আর আল্লাহ পাকের চাওয়ার মাঝে এইখানেই হলো পার্থক্যটা। আমরা চাই এক লাইনে, আল্লাহ তাআলা চান ওনার মনোনীত পন্থায় তরিকায় লাইনে সফলতা নেওয়ার জন্য। एक छोटी सी बात मैं कहता चलूं, मैं अपने जो बात मैंने शुरू की थी उस मौजू पे आ रहा था, बात लंबी हो गई, लेकिन बीच में एक बात मुझे ख्याल आया, मैं कहता चलूं कि देखिए फिरऔन जो अपने आप को रब कहलवाता था, कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। अल्लाह ने ऐसा जलील किया उसको, क्या फरमाया कि जब उसको समंदर में डुबोया, अल्लाह इज्जत ने साथ में फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिक, फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिक लितकूना लिमन खल्फका आया। आज हम तेरे बदन को निजात देंगे, तेरे बदन को बाकी रखेंगे, ताकि बाद में आने वालों के लिए निशान बन जाए, इबरत का निशान बन जाए कि वो शख्स जो अपने आप को खुदा कहता था, आज देखो कैसा बेबस पड़ा हुआ है। आज मैंने सुना है कि लंदन के अजायब घर में शीशे के अंदर उसकी मैयत रखी हुई है। मैंने सुना है, लोगों सुना है कि लंदन के अजायब घर में शीशे के अंदर फिरौन की मैयत रखी हुई है, आज भी महफूज है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि अल्लाह ने दिलों में क़यामत तक के लिए ऐसी नफरत उतारी है, ऐसी नफरत उतारी है कि अगर लोगों का बस चलता, अगर वो शीशे में न होता तो उसको देखने वाले थूकते उसके पर, थू थू ये थू थू ऐसे करते, थूकते उसके पर। लेकिन वो शीशे के अंदर रखा हुआ है, बेबस है, थूकते तो नहीं है, लेकिन देख के हर एक के दिल में नफरत आती है, किसी के दिल में मोहब्बत नहीं आती। अल्लाह ने जो अल्लाह का मुकाबला करने वाला, अपने आप को रब कहलाने वाला, अल्लाह ने ऐसा जलील किया उसको, ऐसा नाकाम किया कि क़यामत तक आने वाले उसको देख के इबरत पकड़ते हैं और उनके दिलों में उसकी नफरत आती है। বলেন যে ভাই আল্লাহ পাকের সাথে যদি সম্পর্ক না হয়, সম্পর্ক হলে তো তার কি, তার নাম থাকবে বাকি, তার কাম থাকবে বাকি, তার সম্মান থাকবে বাকি। মেরে ভাই বস্তুর উসিলায় হাজারো মানুষের কি চলতে থাকবে, দুনিয়ার জিন্দেগি সুন্দরভাবে চলতে থাকবে। আর যদি নাকি তার ব্যতিক্রম হয় তাহলে কি হবে, বলে যারা ব্যতিক্রম করছে তার মধ্যে মেরে ভাই বস্তুর বুজুর্গ উল্লেখযোগ্য উদাহরণস্বরূপ দুই একজনের কথা আল্লাহ তাআলা কোরআনের পাকের মধ্যে ঘটনা উল্লেখ করছেন। তার মধ্যে একজন হলো ফেরাউন। বলে আমি এই ঘটনা লম্বাচড়া করতে চাচ্ছিলাম না, কিন্তু মাঝখানে এসে গেছে বিদায় বলেই দিলাম আপনাদেরকে। উনি বলেন যে ভাই ফেরাউন যে নাকি এই কথা দাবি করছে, বলে আমি হলাম তোমাদের কি রব্বুকুমুল আলা, সবচেয়ে বড় খোদা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ। মেরে ভাই বস্তুর বুজুর্গ, বলে সে যখন নাকি দাবি করলো তো নাফরমানির একটা সীমাও আছে, চরম থেকে চরম পর্যায়ে যখন গেল, আল্লাহ পাকের পাকড় যখন আসলো, আল্লাহ যখন বেইজ্জত করলেন, এমন বেইজ্জতি করলেন, বলে মৃত্যুর পরে, মৃত্যুর সময় আল্লাহ তাআলা তাকে কি বললেন, যাও আজকে তোমার লাশটাকে আমি করবো কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য রেখে দিব, যাতে মানুষ তোমার লাশ দেখে নসিহত গ্রহণ করে, মেরে ভাই উপদেশ গ্রহণ করে, যারাই আল্লাহ পাকের নাফরমানি করবে তাদের পরিণাম হবে এরকম। মেরে ভাই বস্তুর বুজুর্গ, উনি বলেন আমি শুনছি যে লন্ডনের জাদুঘরে তার লাশ রাখা আছে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, মেরে ভাই সীসা দিয়ে আবৃত। উনি বলেন যদি নাকি সীসা দিয়ে আবৃত না হতো তাহলে ঘৃণা ভরে প্রত্যেকটা মানুষ তার শরীরের উপরে থুক ব্যতীত অন্য কিছু ফলাইতো না। মেরে ভাই বস্তু বুজুর্গ সবাই থুকতো, কেউ তাকে মহাব্বত তো করেই না, বরঞ্চ এমন ঘৃণা করে যে তার পুরা শরীর থেকে থুকে মেরে ভাই বস্তুর বুজুর্গ ভরপুর করে দিত। আর মেরে ভাই বস্তুর বুজুর্গ যদি আল্লাহ হয় তাহলে তার সম্মান বাকি থাকে, যদি তা না হয় তাহলে কি হয়, এরকম পরিণাম হয়, পরিণত হয়। तो मेरे मतलब भाई दोस्त बुजुर्गों, मैंने बात शुरू इस पर की थी कि हर इंसान कामयाब होना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उसको कामयाब करना चाहते हैं, लेकिन बात क्या है, इंसान अपनी जात के एतबार से बहुत नाकिस है, इसकी हर सिफत महदूद है। इंसान अपनी जात के एतबार से बहुत नाकिस, बहुत कमजोर,
इसकी हर सिफत महदूद, इसका देखना महदूद, एक हद तक देख सकता है, उसके बाद दिखाई नहीं देता इसको। और वो भी जब देख सकता है जबकि उसकी आंख के सामने कोई चीज ना आ जाए। आंख के सामने उंगली आ जाए कुछ नजर नहीं आता, एक उंगली आपके सामने आ जाए कुछ नजर नहीं आता। इधर देख रहा हो तो इधर की चीज नजर नहीं आती, इधर देख रहा हो तो इधर की चीज नजर नहीं आती, सामने देख रहा हो पीछे की चीज। इसका देखना महदूद, इसका सुनना महदूद। एक आदमी की बात सुनता है, दो आदमी बोल रहे हो, कुछ इसकी सुन ली कुछ इसकी सुन ली। अगर 3-4 बोलना शुरू कर दे, 3-4 बोलो, अरे भाई एक आदमी बोलो यार, 4 आदमी के बाद मैं कैसे सुनूंगा, एक एक आदमी बोलो, नहीं सुन सकता। महदूद सुनना, इसका महदूद। देखना महदूद, सुनना महदूद, बोलना महदूद। एक वक्त में एक ही आदमी से बात कर सकता है, ये नहीं हो सकता कि एक वक्त में 1 से 2 से 3 से 4 से बात कर रहा हो, नहीं। इसका बोलना महदूद। फिर इसका तजर्बा महदूद, तजर्बा महदूद। ये अपने सामने को देखता है, उस पर तजर्बा करता है। इसका इल्म महदूद, इसका इल्म महदूद। इसको पता है कि ये कारोबार इसको मैं करूंगा तो इससे इतना फायदा होगा, और ये कारोबार करूंगा तो इसमें इतना फायदा होगा, इस तरह करूंगा तो इतना फायदा होगा, इस तरह करूंगा तो। ये इसका इल्म महदूद है। आज दुनिया की चीजों को तो समझने की कोशिश करता है अपने इल्म के जोर पर, लेकिन मरने के बाद इसको कुछ पता नहीं। मस्जिद को कब्र में उतार दिया, अब कब्र में मस्जिद का क्या हो रहा है इसको नहीं पता, इसको नहीं पता। इसका देखना महदूद, इसका सुनना महदूद, इसका बोलना महदूद, इसका इल्म महदूद, तजर्बा महदूद। और अल्लाह देखना करें जी। উনি বলেন যে ভাই মানুষও চায় সফল হইতে, আল্লাহ তাআলা তিনিও চান আমার বান্দা সফল হয়ে যাক। কিন্তু মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ, উনি আগেই বলতেছিলেন যে আল্লাহ চান আল্লাহ পাকের মনোনীত, আর বান্দা চায় কি বন্দার ইচ্ছা অনুযায়ী। কিন্তু বন্দার যদি দেখি, মানুষের যদি দেখি, তো মানুষ কিনা মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ সব দিক থেকেই যেন দুর্বল, আর সবাই তার জন্য কি একটা মেরে ভাই সীমিত, সবকিছু তার কি একটা সীমিত। উনি বলেন যে ভাই সে তার দেখা সীমিত, বলা সীমিত, চলা সীমিত, অভিজ্ঞতা সীমিত, তার এলেম সীমিত। মেরে ভাই উনি সুন্দর করে বলতেছিলেন যে যদি নাকি মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ এমন হয় যে একটা মানুষ কি করে বলে, তার যেহেতু মানুষের তার মানে জন্মগত ভাবেই সে এই সমস্ত লাইনে কি দুর্বল। বলে যদি কেউ দেখতে চায়, বলে দেখার বিষয়টা তার চোখের সামনে যদি কেউ একটা আঙ্গুল রেখে দেয়, সে অনেক কিছু দেখে নেবে কি না। মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ, সে দেখবে কতটুকু, তোর চোখের পাওয়ার একটা সীমিত, ওই অনুযায়ী দেখবে। এরপরে দেখবে কি, ডাইনে তাকালে বামে দেখবে না, বামে তাকালে ডানে দেখবে না, পিছনে তো সে দেখেই না। মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ, এক কথায় তার দেখাটা কি সীমিত, আর তার মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ শোনাটাও কি সীমিত। মাফ করবেন, একজনে যদি বলে তাহলে হয়তো শুনতে পারে। এখানে যদি 5-7 জন মানুষ বলতে থাকে তাহলে সবাই বলবে চিল্লাচিল্লি কেন করতেছেন, কি এটা কি বলা বলি হবে নাকি চিল্লাচিল্লি হবে? কেউ কিছুই বুঝতে পারবে না। তার শোনাটা সীমিত, তার দেখা সীমিত, শোনা সীমিত, আর মেরে ভাই বলাটাও কি সীমিত। কি একই সাথে কজনের সাথে কথা বলতে পারবে? মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ, একই সাথে সে অনেকের সাথে কথা বলতে পারবে না, বলাটাও সীমিত। এমনকি মানুষের অভিজ্ঞতা যেটাকে বলা হয়, উর্দুতে বলা হয় তাজরিবা, বলে তার তাজরিবাটা অভিজ্ঞতাটাও কি সীমিত। যেটা দেখে ওই থেকেই সে একটা রিসার্চ করতে থাকে, চিন্তা করতে থাকে, তার একটা অভিজ্ঞতা অর্জন হয়। কিন্তু এই অভিজ্ঞতাটাও খুব বেশি লাস্টিং করে না, একটা কি সীমিত আকারেই সে কি হয়, অভিজ্ঞ হয়। মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ, এমনকি সে যে জানে, যেটাকে আমরা বলি এলেম, বলে তার এলেমটা এইটাও মেরে ভাই তার জানাটা কি বলেন সীমিতই হয়। সে যা কিছু দেখতেছে এই অনুযায়ী সে চিন্তা আর ফিকির করে, তার ইয়া হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে চিন্তা করছে তা তো হয়ই নাই, যা দেখছে তা বুঝছে তার বিপরীতই হয়ে গেছে, অথবা অনেক সময় সে বুঝছে এরকম হয়েছে আরেক রকম। মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ, এক কথায় সে সব লাইনেই মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ দুর্বল। সে দেখে হলো সীমিত, শোনে সীমিত, বলে সীমিত, সব কিছুই তার কি সীমিত। আচ্ছা, তারপরেও না হয় দুনিয়ার লাইনে সে কিছু একটা শোনে, দেখে, বলে, সবকিছুই করে, চিন্তা ফিকির করে, এরকম করে, কিন্তু মৃত্যুর পরের ব্যাপারে কি চিন্তা ফিকির করতে পারে বলেন তো দেখি? কি বলতে পারে? কি অভিজ্ঞতা তার রয়ে গেছে? কি এলেম তার রয়ে গেছে? কারো কোনো বিবেক বা কারো কোনো কথা বা কারো কোনো কিছু চলবে কি না? মেরে ভাই, যেমন যে মারা গেছে সেও আমাদেরকে কিছু বলতে পারে না, যারা জীবিত রয়ে গেছে অনেক কিছু চিন্তা ফিকির করে, তারা কিছু জানে কি না? মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, এই লাইনে সবাই অজ্ঞ, কেউ কিছুই জানে না। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की हर सिफत ला महदूद,
अल्लाह का सुनना ला महदूद, एक वक्त में सब इंसान बोले, कोई बंगला बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई पश्तो बोल रहा है जी, और कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई तुर्की, हर आदमी अपनी अपनी जबान बोल रहे हैं। अल्लाह ताला एक वक्त में सबकी आवाज को सुनेंगे और सबकी आवाज को समझेंगे। আর অপরদিকে মেরে ভাই এক তো দুর্বলতা শুনে নিলাম, বান্দা সব লাইনে দুর্বল কমজোর, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন কি বলে মেরে ভাই, তিনি হলেন সিফাতের আধার, গুণের কি আধার, আর ওনার গুণগুলো কি সব হলো মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ বলে চিন্তার ফিকিরের ঊর্ধ্বে, বলে তিনি কিনা বলে একই সময় বাংলায় বলে, উর্দু বলে, তুর্কি বলে, পুষ্টি বলে, আরো যে কত হাজারো ভাষা রয়ে গেছে, সব ভাষায় মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ বলতেছে আল্লাহ তাআলা সব ভাষা শোনেন, সব ভাষা সব প্রয়োজন মুহূর্তের মধ্যে শুনে সবার সব প্রয়োজন কে পুরা করেন? আল্লাহ। इसी तरह अल्लाह ताला का देखना ला महदूद, जमीन के नीचे क्या है अल्लाह उसको भी देख रहे हैं, जमीन के ऊपर क्या है अल्लाह उसको भी देख रहे हैं। 7 जमीनें हैं, हर जमीन के नीचे, हर जमीन के ऊपर 7 आसमान हैं, हर आसमान के नीचे, हर 2 आसमानों के बीच में, हर आसमान के ऊपर, अर्श के ऊपर, और सारी कायनात के जर्रे जर्रे को अल्लाह पाक देख रहे हैं। বলেন এমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা যেমন তিনি দেখার লাইনে কি বলে শোনার লাইনে, এমনি ভাবে তিনি দেখার লাইনেও বলে দেখার লাইনে ওনার গুণ হলো পরিপূর্ণ থেকে পরিপূর্ণ। এমন দেখেন একেবারে জমিনের তলদেশে সব কিছুকে কে দেখেন? আল্লাহ। 7 তবক জমিন, প্রত্যেকটা প্রকার পরে আরেকটা, তার মাঝখানে কি, তার তলদেশে কি, তার মাঝে কি, জমিনের যে পুর রয়ে গেছে পুরোটা, বলে তার উপরে কি, এমনি ভাবে আসমান মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ বলে জমিনের উপরে, জমিনের নিচে আসমান, আসমানের উপরে এবং প্রত্যেক আসমানের মাঝখানে যা রয়ে গেছে সব কিছু সম্পর্কে অকেফালকে আল্লাহ। মেরে ভাই কোন জিনিস থেকে আল্লাহ পাকের এলেম থেকে কি করতে পারে না, জুড়াইতে পারে না। আরো উপরে যদি চলে যায় তাহলে আল্লাহ পাকের আরশ। মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ এক কথা, সৃষ্টি জগতের যেটাকে কায়নাত বলা হয়, একদম একটা যাররা বালুকণা থেকে বালুকণা তার চেয়েও ছোট মেরে ভাই, এই সব সম্পর্কে অকেফালকে আল্লাহ। अल्लाह के इल्म महदूद, 1000 साल पहले क्या हुआ और कल क्या होने वाला है और 1 साल बाद क्या होने वाला है, 1000 साल बाद क्या होने वाला है, अल्लाह ताला के लिए माजी, हाल, मुस्तकबिल सब बराबर। हम तो कल की बात नहीं जानते, कल क्या होगा, कल मुझे कारोबार में नफा होगा नुकसान मुझे नहीं पता, कल मुझ पर क्या मुसीबत आने वाली है मुझे नहीं पता, कल क्या मुझे नफा मिलने वाला है मुझे नहीं पता। अल्लाह का इल्म कामिल है, 1000 साल पहले, 1000 साल बाद, दुनिया में आखिरत में अल्लाह सबको जानने वाले हैं। এমনি ভাবে আল্লাহ পাকের এলেমের লাইনে আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ। মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ তিনি সব কিছু সম্পর্কে অকেফাল জানেন, সব কিছু নাকি জানেন। মেরে ভাই বলেন যে 1000 বছর পূর্বে, 100 বছর পূর্বে, 100 বছর আগে মেরে ভাই অতীতে ভবিষ্যতে সব কিছু সম্পর্কে জানানো যাচ্ছে আল্লাহ। আমরা তো মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ গতকালকার খবরটাই বলতে পারি না, আর ভবিষ্যতের অবস্থা কি হবে তাও তো কিনা। কি বলেন, আমি ব্যবসায়ীকে লস খাবো নাকি লাভবান হব, আমি কি সামনে উপকৃত হব নাকি অপকৃত হব, আমি কি সম্মানী হব নাকি মেরে ভাই অপদস্থ হব, এ সম্পর্কে আমার কোনো জানা আছে কি? কালকার সম্পর্কে আমি থাকবো কিনা তাই তো জানি না। কি বলেন, নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নয় একটা কথা আমাদের মাঝে সবার মাঝে প্রচলিত, কিন্তু আল্লাহ তাআলা ওনার সামনে কি বলে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই যেন আল্লাহ পাকের সামনে উপস্থিত, সবাই আল্লাহ পাকের সামনে কি উপস্থিত। কোন জিনিস আল্লাহ পাকের কাছে মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ এমন না যে অনুপস্থিত, সব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা তিনি জানেন, ওয়াকিফাল, সব কিছু দেখেন, শোনেন, জানেন, সব মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ আল্লাহ পাকের সামনে স্পষ্ট। अब ये इंसान, कमजोर इंसान, नाकिस इंसान अपने इल्म की कमजोरी के साथ, अपने देखने की कमजोरी के साथ, अपने सुनने की कमजोरी के साथ अपनी कामयाबी समझता है। मुझे माल ज्यादा मिल जाए, मेरा घर अच्छा बन जाए, मेरी कार कोठी हो जाए तो मैं कामयाब हो जाऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कमाल इल्म, अपने कमाल सिफात के साथ, सिफात कमालिया के साथ अल्लाह बात मानते हैं कि मेरे बंदे इन चीजों में तेरी कामयाबी नहीं है,
इन चीजों में कहीं कामयाबी नहीं है। अगर तू कामयाब होना चाहता है, दुनिया में कामयाब होना चाहता है और आखिरत में कामयाब होना चाहता है, तो मेरे हुक्मों को मान, मेरे नबी के तरीकों पे चल, तू कामयाब हो जाएगा। বলেন যে ভাই মানুষের অবস্থা সব লাইনে সে কি জানি দুর্বল থেকে দুর্বল, দেখার লাইনে দুর্বল, শোনার লাইনে দুর্বল, বলার লাইনে দুর্বল, মেরে ভাই অভিজ্ঞতার লাইনে দুর্বল, জানার লাইনে দুর্বল। এত দুর্বলতা সত্ত্বেও সে চিন্তা ফিকির করে যে হয়তো বা আমি এটা দিলে সফল, এটা করলে সফল, এটা করলে সফল, এই করলে সফল, সেই করলে সফল। এগুলো হলো তার সব কিছু মেরে ভাই দোস্তের বুজুর্গ চিন্তা দ্বারাই মাত্র। মেরে ভাই দোস্তের বুজুর্গ আসল সফলতা কোথায় পাবে? বলে সে চিন্তায় মেরে ভাই দোস্তের বুজুর্গ এত দুর্বলতা সত্ত্বে সে চিন্তায় কিভাবে সফল হইতে পারে। আর আল্লাহ তাআলা যিনি কিনা মেরে ভাই দোস্তের বুজুর্গ কোন রকম কোন সাইডে দুর্বলতার ছোঁয়া থেকে পাক আর পবিত্র, সমস্ত মেরে ভাই দোস্তের বুজুর্গ পরিপূর্ণ এবং পরিচ্ছন্ন, সব লাইনে সমস্ত পরিপূর্ণ গুণের আধার মালিক, তিনি যা চাইবেন তা বলে ওই লাইনে যদি বান্দা চলে তাহলে কি হবে? কামিয়াব হবে। তাই তো বান্দা মেরে ভাই দোস্ত আল্লাহ তাআলা সমস্ত দুনিয়ার সমগ্র জাতিকে, সমস্ত মানুষকে ডেকে এই কথাই বলতেছেন, হে বান্দা তুমি কামিয়াবি চাও কি? আরে তুমি সব লাইনে দুর্বল, তোমার মনোনীত চিন্তা ফিকিরে তুমি কিভাবে কামিয়াব হবে? তুমি যদি কামিয়াবি হও তা আমার সামনে তোমাকে তুমি ন্যস্ত করো, আমার হুকুম আমার নবীজির তরিকা দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করো, তাহলে তুমি কামিয়াব হয়ে যাবে। अल्लाह ताला की हर हुक्म की पूरा करने में कामयाबी है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरीके से चलने में कामयाबी। देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, आप सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब मुसलमान हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि एक आदमी ने बहुत सारा माल इकट्ठा कर लिया, क्या कब्र में ये माल उसके काम आएगा? नहीं। बताइए, नहीं। मुसलमान है हम, क्या अकीदा है हमारा? ये माल काम आएगा उसको? नहीं आएगा। क्या इस माल पर इसको जन्नत मिल जाएगी? नहीं। ये माल तो ऐसा है कि मरने के वक्त 2/3 माल में से इसका हक खत्म हो जाता है। बड़ा कमाया, बड़ी मेहनत की, बड़े दिन रात एक किए, माल जमा किया, अब जब मौत तो आ गया और मौत से पहले बीमार हो गया, इस बीमारी में सिर्फ 1/3 माल की वसीयत कर सकता है, 2/3 माल में इसका हक खत्म, दुनिया में खत्म। मरने के बाद तो क्या काम आएगा? दुनिया में खत्म। अल्लाह का हुक्म यह है कि मरज़ुल वफात में 2 से मरने वाले का हक खत्म। अगर 1 से ज्यादा वसीयत करेगा वो कबूल नहीं की जाएगी, शरअन उसे कोई हक नहीं है। अब बताइए माल क्या काम आया उसके? और मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह न करे किसी ने अपने अमाल बिगाड़ दिए और कब्र में उसको अजाब होने लगा, तो क्या ये माल उसको कब्र के अजाब से बचा देगा? बताइए, हम मुसलमान हैं, क्या अकीदा है हमारा? माल बचाएगा उसको? माल दुनिया में रह गया, उसके माल पर उसके बेटे, उसकी बीवी और उसके जो वारिस हैं वो अय्याशियां कर रहे हैं और ये कब्र में आजाब झेल रहे हैं। ये कामयाब हुआ या काम हुआ? জি, উনি বলেন যে ভাই আল্লাহ পাকের হার হুকুম মানার মধ্যে 100% নিশ্চিত কামিয়াবি, গ্যারান্টি সহকারে, কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই। এমনি ভাবে নবীজির হার হুকুমতের উপর চলার মধ্যে 100% কামিয়াবি, কোনো রকমের কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই। তাহলে জিন্দিগি গড়ব কেমনে? আল্লাহ পাকের হুকুম, নবীজির সুন্নত তরিকায়। মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ, এই ব্যতীত অন্য কোনো জায়গায় যদি আমি কামিয়াবি ওর তালাশ করি তাহলে কিন্তু ধোঁকা খেয়ে যাব, তাহলে কিন্তু ফেল হয়ে যাব। উনি বলেন যে ভাই আমরা সবাই মুসলমান, তাই না ভাই? তাহলে সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ, উনি বলতেছিলেন যে ভাই আমরা যে মুসলমান হওয়ার পরে কাফের মুশরিকের কথা বলতেন। আমি একটা কথা আপনাদেরকে শুধু সাপোজ একটা উদাহরণের জন্য, নিজে বোঝার জন্য, আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য মেরে ভাই উদাহরণটা পেশ করতেছি। উনি বলেন যে মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ, মাল কি? মাল কবরে কাজে আসবে কি? কি বলেন? কাজে আসবে কি কোনো রকমের?
কি মালদার হয়েছে দিদা জান্নাতে চলে যাও, যাও যাও জান্নাতে চলে যাও, এ কথা বলা হবে কি? না না, মালের কারণে কবরের আযাব থেকেও বাঁচতে পারবে না, আর মালের কারণে তাকে জান্নাতে ঢুকায় দেওয়ার জন্য অনুমতিও দেওয়া হবে না। মেরে ভাই দোস্তের বুজুর্গ, তাকে দেখা হবে আমলের কথা। উনি বলেন যে আচ্ছা আচ্ছা, মৃত্যু তো অনেক পরের কথা, তার আগের কথা একটু বলে নেই। যখন মানুষ মারা যায়, মৃত্যুর কষ্ট যখন শুরু হয়, আমরা বলে থাকি মৃত্যুর সাথে কি পাঞ্জা লড়তেছে, অর্থাৎ যেটাকে মৃত্যুর রোগের রোগী বলি, তাই না ভাই? আচ্ছা বলেন, এমন অবস্থায় যখন একটা মানুষ যার সাকারাত শুরু হয়ে গেছে, মৃত্যু রোগের রোগী, এমন একটা লোক কতটুকু ব্যাপারে ওসিয়ত করতে পারবে? শরীয়ত বলে 1/3, 1/3, একটা হাই 1/3 বেশি সে যদি নাকি ওসিয়ত করে, সে যদি নাকি বলে সদকা করে দাও, তার এই কথা কার্যকরী হবে কি? না, শরীয়ত এটা বলে না। 1/3 উপরে, আরে সে তো মরলই না, এখনই তার শক্তি রয়ে গেছে, তার হুকুম তার কথা কার্যকরী হবে 1/3 উপরে, বাকি 2 অংশ কি বলেন তার কথার উপর চলবে না। আর যদি নাকি মরেই গেল, তাহলে মরার পরে এই মাল সে যখন এই কবরের মাঝে আযাবের মাঝে গ্রেফতার হয়ে গেল, এই মাল তাকে বাঁচাবে কি? না 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 মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, দুনিয়াতেই কাজে আসো না, আর মরার পরে কি কাজটা আসবে বলেন না। মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, উনি বলেন যে কবরের মাঝে মাল তো বাঁচাবেই না। মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, বরঞ্চ কি বলে, সে তো কবরের মাঝে আযাবের মাঝে গ্রেফতার, আর আত্মীয় স্বজন তার ছেলে মেয়ে বা তার আত্মীয় স্বজন তারা কিনা মাল নিয়ে মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ দিব্যি আরামে চলতেছে, দিব্যি মেরে ভাই যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যবহার করতেছে। এই জন্য মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, জিন্দিগি যদি বানাইতে হয় তাহলে আমালমুখী করতে হবে, আর যদি জিন্দিগি মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ আমালমুখী না করলাম, তাহলে কিন্তু বিরাট বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। और अमल अल्लाह का हुक्म, हर हुक्म में कामयाबी। अल्लाह ताला का सबसे बड़ा हुक्म नमाज का है। नमाज से जो इस्लाम करेगा, दुनिया में अल्लाह से कामयाब करेंगे, रोजी की तंगी अल्लाह उसकी दूर कर देंगे, मरने के बाद कब्र का अज़ाब अल्लाह उठा देंगे। एक हुक्म पूरा करेगा, एक हुक्म पूरा करेगा, उसको ये मिल रहा है, कब्र का अज़ाब हटा देंगे। क़यामत के मैदान में आमाल नामा दाएं हाथ में देंगे, पूरे सिरात पे बिजली की तरह पार कर देंगे, और जन्नत में बगैर हिसाब किताब से दाखिल कर देंगे। अल्लाह का एक हुक्म पूरा किया, उस पर इतने इनाम मिल रहे हैं, दुनिया में इनाम, कब्र में इनाम, क़यामत के मैदान में इनाम, पूरे सिरात पर इनाम, और जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। और जब आज जो आदमी पूरे दीन पर चलेगा, अल्लाह के हर हुक्म को पूरा करेगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरीके को पूरा करेगा, वो कितना कामयाब होगा। বলেন যে ভাই আল্লাহ তাআলার হুকুম বলে যদি নাকি সে কি করে, হার হুকুমের উপরে চলে, তো আগেই বলা হয়েছে হার হুকুমের মধ্যে আল্লাহ পাকের কামিয়াবির ওয়াদা রয়ে গেছে। প্রত্যেকটা হুকুমে নবীজির প্রত্যেক সুন্নতের উপরে চলবে, তো সে নিশ্চিত কামিয়াব হয়ে যাবে। উনি বলেন আল্লাহ পাকের হুকুম আহকামের মধ্যে সবচেয়ে বড় হুকুম কি ভাই? নামাজ। বলে এক নামাজের কথা আমি বলি নেই, তারপরে বাকি কথা বলবো। বলে এক নামাজের উপরে যদি চলে, আল্লাহ তাআলা তার প্রথম পর্যায়ের যে চিন্তার দিকে সবাই টেনশনে একটা কারণে, কি জানি হয়, খাবো জানি কি, করবো জানি কি, থাকবো জানি কোথায়, যেটাকে সমষ্টিগত ভাবে আমি আপনি কি বলে থাকি, রিজিক। বলে নামাজের মাধ্যমে রিজিকের সমস্যা কি সমাধান, নামাজের মাধ্যমে মেরে ভাই দোস্তের বুজুর্গ কবরের আযাব কি হটায় দেওয়া হবে। আর মেরে ভাই কাল হাসরের ময়দানে আমল নামা যখন ছাড়া হবে, বলে যারা ডান হাতে পাবে তারা চির কামিয়াব। আমল নামা কোথায় আসবে? ডান হাতে। তারপর রয়ে গেছে পুলসিরাতের পুল, বলে বিজলির আকারে আল্লাহ পার করে দিবেন। আর আরেক রয়ে গেছে বিনা হিসাবে আল্লাহ তাআলা তাকে কি করবেন? জান্নাতে প্রবেশ করায় দিবেন। মেরে ভাই এতক্ষণ কিন্তু শুধু বলা হলো একটা হুকুমের কথাই, তাই না? আর যদি নাকি সে নিজের জিন্দেগির হার ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের হুকুম দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করে, হার সুন্নাত দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করে, তাহলে যে আল্লাহ তাআলা তাকে কি পরিমাণে সম্মানিত করবেন দুনিয়া আখিরাতে, এদিকে আমার আপনার কল্পনায় ধরবে কি ভাই? अरे भाई दोस्त बुजुर्गो, एक हुक्म के पूरा करने पर इतनी कामयाबियां, तो पूरे दिन बचलने में कितनी कामयाबी। বলে এক হুকুমের উপর চলার কারণে যদি এতটুকু আল্লাহ তাআলা কামিয়াবি সফলতা দান করে থাকেন, তাহলে পূর্ণ দিনের উপরে, মুকাম্মল দিনের উপরে যখন চলবো, আল্লাহ তাআলা কত বড় কামিয়াবি আমাকে আপনাকে দান করবেন। और जो आदमी पूरे दीन पर अमल करते हुए दीन को जिंदा करने की मेहनत कर रहा होगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अल्लाह उससे कितने राजी होंगे, कितने खुश होंगे, और दुनिया आखिरत में कैसे उसको अल्लाह चमकाई है। আর যদি মেরে ভাই শুধু চলে, একটা হুকুম কল মানলেই 5 রকমের পুরস্কার, পূর্ণ দিনে চললে আল্লাহ তাআলা তাকে কত বড় মেরে ভাই দোস্ত আল্লাহ তাআলাই বানেন। আর যদি নাকি পূর্ণ দিন, পূর্ণ সুন্নত,
মেরে ভাই দুনিয়ার সমস্ত জায়গায় সমস্ত মানুষের জীবনে মেরে ভাই এসে যায়, এর জন্য সে মেহনত করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে কিভাবে পুরস্কৃত করবেন, তাকে কিভাবে সম্মানিত করবেন, কিভাবে আল্লাহ তাআলা তাকে চমকাইবেন, এটা তো মেরে ভাই আমি আপনি কল্পনাই করে দিতে পারবো না। তাই বলে মেরে ভাই আমার আপনার কর্তব্য হলো ওই মেহনতকে নিজের জিন্দেগির জন্য বানানো। সবাই করবো তো? فرمایا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبیر. فرمایا من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. ترجمہ মানে বলেন যে ভাই আগে বলা হয়েছে মেহনত যদি করে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে কি সম্মান দান করবেন। এখন মেরে ভাই আল্লাহ তাআলা কোরআনের পাকের মধ্যে আমাকে আপনাকে নিজের জিন্দেগিকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য, নিজের জিন্দেগিকে আল্লাহমুখী আমলমুখী করার জন্য সুন্দরভাবে আহ্বান করতেছেন কি, মানে আমিলা সালিহাম মিন যাকারিন আও উনসা ওয়া হুয়া মুমিন। যে কোনো ব্যক্তি, চাই সে পুরুষ হোক অথবা মহিলা হোক, যে কোনো জামাই হোক, যে কোনো স্থানেই হোক না কেন মেরে ভাই, যে কোনো বাসারে, যে কোনো রঙের, যে কোনো বলেরই হোক না কেন, যখন নাকি নিজের জিন্দেগিকে দিন দ্বারা সুসজ্জিত করবে আল্লাহ তাআলা তার জিন্দেগি দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা তাকে হায়াতে তৈয়বা দান করবেন, পবিত্র জিন্দেগি, পবিত্র কি জিন্দেগি। আর আখিরাতে আল্লাহ তাআলা তাকে কি দান করবেন, লানাজিয়ান্নাহুম আজরাহুম বিআহসানি মা কানু ইয়ামালুন। আর দুনিয়াতে যা করছে তার চেয়ে উত্তম থেকে উত্তম, সুন্দর থেকে সুন্দর, ভালো থেকে ভালো পরিণাম আল্লাহ তাআলা তাকে মৃত্যুর পরে দান করবেন। মেরে ভাই এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা নিজে ইরশাদ করছেন, বলে যারা নাকি ঈমান নিয়ে আসলো, আমল সুন্দর করলো, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কি করবেন, বলে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা নিজের চিরস্থায়ী জান্নাত বাসস্থান যেটা রয়ে গেছে, জিয়াফতখানা, মেহমানখানা, ওইখানে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্রবেশ করাই দিবেন। এমনি ভাবে মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে কি করবে, নহরগুলো প্রবাহিত হয়ে থাকবে। মেরে ভাই বলে তুমি কি আল্লাহ পাকের সাথে মোলাকাত করতে চাও, বলেন আল্লাহ পাকের সাথে যদি মোলাকাত করতে চাও তাহলে তুমি কি করো, নিজের আমলকে পরিচ্ছন্ন করো, সুন্দর করো, শিরকবিহীন করো। বলে যে ব্যক্তি নাকি নিজের আমলকে সুন্দর করবে, পরিচ্ছন্ন করবে, আর মেরে ভাই শিরকবিহীন করবে, আল্লাহ তাআলার সাথে সে মোলাকাত করতে পারবে। আচ্ছা যদি নাকি আল্লাহ তাআলার সাথে মোলাকাত করে, মোলাকাত কোথায় হবে, জান্নাতেই হবে। এই জন্য মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ নিজের আমলকে সুন্দর করতে হবে, নিজের আমলকে সুন্দর করতে হবে। তাহলে বোঝা গেল নিজের মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ দুনিয়া এবং আখিরাতের সুখ, শান্তি, সফলতা সব রয়ে গেছে ঈমান আর আমলের উপরে। فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وہ انعامات اپنی جگہ اللہ تعالیٰ آپس میں محبت پیدا فرما دیں گے. فرمایا وعد اللہ الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. امن، خوف کے بعد امن، اور استخلاف فی الارض اور آپس کی محبت، امن، یہ سب چیزیں اللہ دین پر، ایمان اور اعمال صالحہ پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. বলে এতক্ষণ বলা হয়েছিল আখিরাতের নিয়ামতের কথা, এখন দুনিয়াতে আল্লাহ কি দিবেন, বলে দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা যারা নাকি নিজের ঈমানকে সুন্দর করলো, আমলকে সুন্দর করলো, বলে আপোষে দিয়ে দেবেন, একে অপরকে কি করবে, মহাব্বত করবে, ভালোবাসবে, স্নেহ মমতা। মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ এক ভালোবাসার জিন্দেগি হবে। আচ্ছা বলেন যদি নাকি ভালোবাসার জিন্দেগি হয় তাহলে আপোষে ঝগড়া ফাসাদ লড়াই এবং আপোষে মেরে ভাই দোস্ত মারামারি কাটাকাটি সব থেকে পরিচ্ছন্ন জিন্দেগি হলো কি হলো না, মানে দুনিয়া জিন্দেগি সুন্দর থেকে সুন্দর। আরো শুনবেন কি, মানে যারা নাকি ঈমান আর আমলকে সুন্দর করবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্রথমত ঈমান আমল সুন্দর না করলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিভিন্ন রকমের পেরেশানিতে বয়াতে রাখবে। বলে যখন ঈমান আর আমল সুন্দর করবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ইস্তিখলাফিল আরদ দান করবেন, অর্থাৎ জমিনের রাজত্ব দান করবেন, জমিনের মালিক আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বানাই দিবেন। এবং মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ তার ঈমানকে বলে মানুষ যখন নাকি মেহনত করে যখন নাকি তার মেহনতের ফলটা দেখলে আগে যে মেহনত করছিল ওই মেহনতের উপরে আস্থা তার বাড়বে কি কমবে, বাড়বে। বলে নিয়ামত দিবেন, নিয়ামত দিয়ে তোমাদের ঈমানকে আরো মজবুত থেকে মজবুত করে দেবেন। শর্ত হলো নিজের ঈমানকে সুন্দর করা আর আমলকে সুন্দর করা। দুনিয়াকে আল্লাহ সুন্দর করবেন আর আখিরাতকে আল্লাহ তাআলা সুন্দর করবেন। ইতিপূর্বে আমরা শুনলামই। माशाअल्लाह आप सब समझदार लोग हैं, अकल वाले हैं,
मैं आप सबसे पूछता हूं, अब जितनी बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है, इसके बाद आप बताइए कि कामयाबी दीन को छोड़कर माल कमाने में है या दीन पर चलने में है? বলে আমি আপনাদেরকে সবাই দেখতেছি বিবেকমান, সমঝদার, বড় বিবেকওয়ালা মানুষ আপনারা সবাই, একেবারে ফার্স্ট ক্লাস, ফার্স্ট মেরে ভাই বুদ্ধি রাখনেওয়ালা। আচ্ছা ভাই, আপনারা যখন এতই বিবেকমান, এখন আমি এতক্ষণ কথা বলার পরে এবং সবকিছু বোঝানোর পরে একটা প্রশ্ন না করলে নয়, তাহলে কামিয়াবি কি মাল এবং আসবাব পদমর্যাদা ডিগ্রিতে নাকি দিনে? তাকে দিনের উপরে চলতে হবে। तो मेरे भाई दोस्त बुजुर्गो, अब यह है कि पूरे दीन पर चलना है, कहिए इंशाअल्लाह ताला। এখন প্রশ্ন হলো ভাই, আমি আপনার জন্য এই কথার পাক্কা নিয়ত করি, পূর্ণ দিনের উপরে চলবো इंशाअल्लाह ताला। और इसके साथ साथ क्या है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आपने इरशाद फरमा दिया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अल्लाह ताला ने आप पर नबूवत को खत्म फरमा दिया, लेकिन नबूवत वाली मेहनत ये क़यामत तक जारी है। इरशाद में अल जिहाद माज़ी इला यौम क़ियामा, दीन की मेहनत क़यामत तक चलती रहेगी। अब कौन मेहनत कौन करेगा? ये उम्मत, इस उम्मत का हर फर्द, इस उम्मत का हर मुसलमान, हर कलमा पढ़ने वाला आप वाली मेहनत करेगा। हम सब जितने यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब हुजूर वाली मेहनत के जिम्मेदार हैं। मैं भी जिम्मेदार हूं और आप सब में से हर एक जिम्मेदार है। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्ग, সাথে সাথে এই কথাও হয়ে গেছে যে রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশেষ নবী। ওনার উপর আল্লাহ তাআলা নবুয়ত কি করে দিয়েছেন? খতম করে দিয়েছেন, সিলমোহর করে দিয়েছেন। ওনার পরে আর কোনো নবী আসবে না। যখন কিনা ওনার পরে কোনো নবী আসবে না, ইতিপূর্বে যত কওম গেছে প্রত্যেক কওমের জন্য নবী আসছে, ওনার পরে যখন নবী আসবে না, তো মেরে ভাই নবুয়ত তো বন্ধ, কিন্তু নবুয়তের কাজ বন্ধ কি না? নবুয়তের কাজ করবে কে? বলে করবে হলো এই উম্মতের প্রত্যেকটা পুরুষ হোক, মহিলা হোক, ছোট হোক, বড় হোক, প্রত্যেকে হলো এই কাজের কি জিম্মাদার। প্রত্যেকটা মানুষ মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ এই কাজকে নিয়ে চলবে, এই কাজের জিম্মাদার। মেহনত চলবে কিয়ামত পর্যন্ত। মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ চালাবেন কারা? কাদের উপরে চলে মেহনত চলবে? বলে এই উম্মতের হার ব্যক্তির উপরে जी निर्भर करे এই मेहनत चलবে। और जब इस मेहनत को हम करेंगे, इसको अपनी जिंदगी का मकसद बनाएंगे, अपने तकाजों पर, अपनी जात के तकाजे, अपने घर वालों के तकाजे, अपने बच्चों के तकाजे, अपने कारोबार के तकाजे, इन सब तकाजों पर दावत इल्लाह हुजूर वाले काम के तकाजों को मुकद्दम करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे राजी होंगे और हमसे राजी होकर अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। বলে যখন কিনা মেরে ভাই দোস্তের বুজুর্গ, ওই যে বললাম আমার আপনার প্রত্যেকের জীবনের উপর দিয়ে এই কাজটা চলবে। এখন যদি এই কাজটাকে নিজের জিন্দেগির লক্ষ্যবস্তু বানাই, লক্ষ্যবস্তু কি? মাফ করবেন, প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে কিছু কি থাকে? তাকাজা থাকে, চাহিদা থাকে, বিবির পক্ষ থেকে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে, স্বামীর পক্ষ থেকে, সন্তানের পক্ষ থেকে, ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরি, কৃষি, প্রত্যেকে আমার কাছে কিছু চাই কি চায় না? সময় দাও, এই দাও, সেই দাও, এনার্জি দাও, বিবেক দাও, চিন্তা দাও, সবাই চায়। মেরে ভাই দোস্তের বুজুর্গ, সব তাকাজা সত্য থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের দ্বীনের তাকাজাকে, নবীজির মেহনতের তাকাজাকে সর্বাগ্রে রাখবো, সবার উপর রাখবো, তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি প্রথম পর্যায়ে কি হবেন? রাজি হবেন। প্রথম পর্যায়ে রাজি হবেন। আর রাজি যখন হবেন, তো রাজি হয়ে আল্লাহ তাআলা নিজে মেহেরবানি করে আমাদেরকে সাহায্য করবেন। আমাদের জীবনে হর সর্বক্ষেত্রে যদি নাকি আল্লাহ পাকের সাহায্য থাকে, তাহলে আমাদের কোনো সমস্যা থাকবে কি? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की यानी अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी मदद फरमाएंगे और दुश्मनों के खिलाफ तुम्हारे कदमों को जमा देंगे। तो अल्लाह की मदद का वायदा है, अल्लाह की मदद का वायदा है। और काम जो चला करते हैं मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद से चला करते हैं। বলে যে আল্লাহ তাআলা নিজেই ইরশাদ করছেন, বলে হে মুমিনরা, তোমরা যখন নাকি আমার দ্বীনের সাহায্য করবে, তা আমি তোমাদেরকে কি করব? সাহায্য করব আর তোমাদেরকে দৃঢ় করে দিব। আচ্ছা, আল্লাহ পাক যদি সাহায্য করেন, আল্লাহ তাআলা যদি দৃঢ়তা দান করেন, আর কোন সমস্যা থাকবে কি? মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, বলে আল্লাহ পাকের সাহায্য আমাদের সাথে আসবে। তো বলে উনি বলেন যে দাওয়াতের মেহনত তো চলবেই হলো আল্লাহ পাকের সাহায্যে। কিভাবে চলবে ভাই? আল্লাহ পাকের সাহায্যে। এখন সাহায্য পাওয়ার জন্য কি করতে হবে? আল্লাহ পাকের দ্বীনের সাহায্য করতে হবে। বলে আমি করব আল্লাহ পাকের দ্বীনের সাহায্য, আল্লাহ তাআলা করবেন আমার সাহায্য।
दुनिया के काम करने से हम रोकते नहीं हैं, तबलीग वाले दुनिया के काम करने से रोकते नहीं हैं, खाली इतनी बात अर्ज करते हैं कि दावत इल्लल्लाह, हुजूर वाले काम को ऊपर रखो और दुनिया के कामों को नीचे रखो। अगर मुकाबला आ जाए, एक वक्त में दावत वाला काम का तकाजा भी है, एक वक्त दुनिया काम का तकाजा भी है, तो हम दावत वाले काम के तकाजे को मुकद्दम करें। इस पर अल्लाह हमसे राजी होंगे। दुनिया काम करेंगे लेकिन असल बनाएंगे दावत वाले काम को। বলে যে ভাই আমরা দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত করেন ওনাদেরকে এই কথা বলি না যে ভাই দুনিয়ার কোনো কাজ করো না, ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরি, কৃষি অথবা আরো যত প্রয়োজন আদি রয়ে গেছে এগুলো সব ছেড়ে দাও, এ কথা বলি কি না। বরঞ্চ কি বলি, বরঞ্চ আমরা বলি হলো ভাই তুমি সব কিছু করো, কিন্তু যখন এই দিনের কাজের কোনো সাহায্য আসবে, দিনের কোনো টাকা আসবে, দিনের কোনো তোমার কাছ থেকে কি হবে কোনো প্রয়োজন আসবে, তুমি সব প্রয়োজনের উপরে দিনের প্রয়োজনটাকে, দিনের টাকাটা কি করবে, প্রাধান্য দেবে। বলে মাফ করবেন, এখন আমার এই কাজটা করা দরকার, আবার এখানে দিনের টাকা যাবো আসছে, বলে দোনটা যখন আসবে তো দোনটা অবস্থায় আমি অগ্রাধিকার দিব কাকে, দিনের টাকা যাকে। বলে দিনের টাকা যাকে আমি অগ্রাধিকার দিব তো সাহায্য করবেন কে, আল্লাহ। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, सहाबा ने दावत वाले काम को मुकद्दम किया और दावत वाले काम को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। अल्लाह की मददें उनके साथ हो, अल्लाह की मददें उनके साथ हो। अब ये कि हमने दावत वाले काम को और किसी भी चीज के काम को दुनिया के लिए नहीं करना। अल्लाह के वादे हैं, वादों का यकीन दिल में हो, लेकिन करना अल्लाह को राजी करने के लिए, करना अल्लाह को राजी करने के लिए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का लश्कर अफ्रीका के जंगलों में पहुंचा, वहां फिर रहा था, एक जगह पड़ाव डाला शहर से बाहर। शहर वालों को दावत देनी थी, उनको इस्लाम की तरफ बुलाना था, अल्लाह की तरफ बुलाना था, शहर से बाहर पड़ाव किया, पड़ाव डाला। अब जो साथी खिदमत में मुकर्रर थे, जो साथी लश्कर के खाने का इंतजाम करने में मुकर्रर थे, वो लश्कर से निकले। अब ढूंढते कोई इंतजाम करे, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये जंगल है, यहाँ पर शायद कोई हलाल जानवर हो, उनको हम शिकार कर लें और ज़िबा करके गोश्त बनाकर लश्कर खाने का इंतजाम करें। इस ख्याल से निकले तो जंगल के किनारे पर एक गैर मुस्लिम मिला। वो गैर मुस्लिम मुतअस्सिब था, उसके दिल में इस्लाम से बुग़्ज़ था। इन्हें बच्चे क्या पता कि दिल में क्या है इसके। उससे पूछा कि भाई यहाँ जंगल में कोई हलाल जानवर है, जंगल में कोई हलाल जानवर है? वो शायद कहने वाला था। उससे पूछा हम उनको शिकार कर लें और ज़िबा करके अपने लश्कर खाने का इंतजाम करें। उसने दिल में सोचा कि मैं इनको झूठ बोल दूं, मैं कह दूं नहीं है, ताकि ये खाने का इंतजाम न हो सके और ये लश्कर भूखा मर जाए। उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, इस जंगल में कोई हलाल जानवर नहीं है। जी উনি বলেন যে ভাই সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন এই দাওয়াতের কাজটাকে নিজেদের জিন্দেগীর লক্ষ্যবস্তু বানাইছেন এবং নিজেদের সব প্রয়োজনের উপরে নিজের দাওয়াতের কাজটাকে কি করছেন, প্রাধান্য দিয়েছেন। তো আল্লাহ তাআলার সাহায্য তাদের জিন্দেগীর হার ক্ষেত্রে ছিল। উনি বলেন যে ভাই আমরা আপনাদেরকে এই কথা বলি না যে ভাই তোমরা কখনো কি করবে না, নিজেদের কামাই রোজগারের জন্য সময় ফারিক করবে না, বরঞ্চ মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ করবে, কিন্তু প্রাধান্য দেবে এটা। বলে আমরা যে দিনের মেহনত করব, শুনতেছি সাহাবাদের জিন্দেগীর হার ক্ষেত্রে নষ্ট হচ্ছে, কিন্তু ভাই কখনো মেরে ভাই কি বলে দুনিয়ার জন্য করব না, করব কার জন্য, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য, আল্লাহ পাকের রেজামন্দি অর্জন করার জন্য। আল্লাহ তারা যদি রাজি হয়ে যান তাহলে আমার প্রয়োজন যদি পুরো হয়ে গেল তবু আলহামদুলিল্লাহ, আর যদি আমার প্রয়োজন পুরো না হলো কোন আপত্তি আছে কি, তিনি রাজি থাকলে আমার জন্য যথেষ্ট। মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, উনি বলেন সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন যেহেতু নিজেদের জিন্দেগীর একটা লক্ষ্যবস্তু বানাইছেন, দিন চিন্তা হয়ে যায়, দিন পুরো দুনিয়াতে মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ কি হয়ে যায়, আম হয়ে যায়। তো এই জন্য ওনারা কি করছেন, দুনিয়ার আনাচে কানাচে সফর করছেন। কোথায় মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, মক্কা মদিনা, আর সফর করে গেছেন কোথায়, আফ্রিকা মহাদেশে। তো ওইখানে গেছেন, এখন উদ্দেশ্য হলো ওনাদের শহরওয়ালাদেরকে দাওয়াত দিবেন। কিন্তু মেরে ভাই শহরে প্রবেশ করার আগেই ওনারা তার পাশেই এক জায়গায় মেরে ভাই ওনারা কি করছেন, বলে জঙ্গলের পাশেই এক জায়গায় ওনারা অবস্থান করছেন, খিমা কাটছেন, সবকিছু করছেন। তো যখন নাকি অবস্থান করছেন, তো অবস্থান করার জন্য স্বাভাবিক আমরা যখন আল্লাহ পাকের রাস্তায় যাই খেদমতের সাথে কি করি, তৈরি করি। তো খেদমতের সাথে
সাথে নিযুক্ত করছেন, উনি চিন্তা ফিকির করতেছেন সাথীদের খানার জন্য একটু চিন্তা ফিকির করতে হবে। আবার দূরের মাঝে আসছে বিশাল বড় জঙ্গল, তো জঙ্গল যখন আছে তো স্বাভাবিক জঙ্গলের মাঝে হয়তো বা কি কোন হালাল জানোয়ারও থাকতে পারে, যেটা নাকি আমি হয়তো বা শিকার করে নিব, জবাই করে নিব, জবাই করে সবার সামনে খানা পেশ করব, সবাই খাবে বা ফার্স্ট ক্লাস খানা খেয়ে নেবে। এই চিন্তা দ্বারা নিয়ে তিনি বাইরে এলেন। বাইরে দেখলেন একটা লোককে, মনে হচ্ছে সে কি গায়রে মুসলিম, বলে তাকে আসলে সে মুতাআসসির, মানে মুসলমানদের সাথে দুশমনি রাখনেওয়ালা, মনে মনে কি মুসলমানদের একদম পাক্কা কঠোর দুশ্মন। বলে এমন অবস্থায় তাকে যখন জিজ্ঞেস করছিস, ভাই এই জঙ্গলে কি কোনো হালাল জানোয়ার পাওয়া যাইতে পারে কি, যেহেতু মানে মাফ করবেন যে এখানে অবস্থান করে এই ওই জায়গা সম্পর্কে শিখি থাকে, ওকে ফাল থাকে, ভালো জাননেওয়ালা হয়, তো তাকে জিজ্ঞেস করছে এই জায়গায় এইখানে কোনো হালাল জানোয়ার পাওয়া যাবে কি। তো সে যেহেতু মুসলমানের দুশ্মন, সে মুসলমানের পক্ষে কথা বলবে কি না, সে মনে মনে চিন্তা করলো আমি বলে দেবো মিথ্যা কথা নাই, আর এই কথা বলে দিলে সে চলে যাবে, না খাওয়ার জিনিস পাইলো না, আর না খাইতে এমনিতেই মরে যাবে। মেরে ভাই বস্তুর বুজুর্গ এই চিন্তা ফিকির করে সে বলল যে না। उस गैर मुस्लिम ने कहा नहीं 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 नहीं, यहाँ कोई हलाल जानवर नहीं है। अब अल्लाह की मदद आई, अल्लाह की मदद आई। ये सहाबी और ये गैर मुस्लिम आपस में बात कर रहे थे, सामने दरख्त था, उस दरख्त के पीछे एक नील गाय खड़ी हुई थी। नील गाय, जी कहते नील गाय खड़ी हुई थी। अल्लाह ताला ने उस नील गाय को जबान दी। उस नील गाय ने कहा कज़ब अदुव्वुल्लाह, अल्लाह के दुश्मन ने झूठ कहा है, हम यहाँ मौजूद हैं, आइए हमें शिकार कीजिए और ज़िबा करके मुसलमान डालते। বলে যখন কিনা তাকে জিজ্ঞেস করলো কোন হালাল জানোয়ার আছে কি, তো সে বললো কি না না এখানে কোনো হালাল জানোয়ার বলতে গেলে কিচ্ছু নাই। বলে এই কথোপকথন চলতেছিল, এই কথোপকথনের অবস্থার মাঝখানে দেখলো যে একটা নীল গাই, আমরা শুনছি না আল্লাহ পাকের সাহায্য আসলো। আল্লাহ পাকের সাহায্য কি, বলে আল্লাহ তাআলা একটা নীল গাইকে গাছের পদদেশে রেখে দিলেন। বলে যেই কিনা মেরে ভাই বস্তুর কথোপকথন করতেছিলেন, কথা এখনো শেষ হয় নাই, সে বলতেছিল নাই, আর উনি বলতেছিলেন কি কি অবস্থা ওকে ফাল হওয়ার জন্য। বলে এমনি আল্লাহ পাকের সাহায্য আসলো, ওইখানে নীল গাই কি বলতেছে কাদারা আদুল্লাহ, আরে আল্লাহ পাকের দুশমন, সে মিথ্যা বলতেছে, আসেন আসেন আমাদেরকে নিয়ে যান, শিকার করেন আর জবাই করেন আর সাথীদেরকে খাওয়াই নেন। আল্লাহ পাকের সাহায্য, দিনের মেহনত করব, সাহায্য করবেন কে, আল্লাহ। मेरे भाई दोस्त बुजुर्गो, अल्लाह वही है, अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में न कभी तब्दीली आई है और न कभी आएगी। हमारे अंदर कमजोरी आ गई है, हम सहाबा की तरह दीन पर चलने वाले और पूरे दीन को जिंदा करने के लिए पूरी दुनिया में मेहनत करने वाले, अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने मस्जिद के आसपास मेहनत करने वाले बन जाएं और पूरी दुनिया में इस्लाम को लेकर जाने वाले बन जाएं। अल्लाह की मदद हमारे साथ आज भी वैसी होंगी जैसे सहाबा के साथ होंगी। বলেন যে ভাই আসলে আল্লাহ তাআলা যেমন ছিলেন, যেমন তিনি জাতের লাইনে যেমন, সিফাতের লাইনে কি তেমনই, কোনো পরিবর্তন আছে না। মানে আল্লাহ পাকের জাতের মাঝে কোনো পরিবর্তন নাই, সিফাতের মাঝে পরিবর্তন নাই। অর্থ কি, মানে আল্লাহ তাআলা যেমন সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইনদেরকে সাহায্য করছেন, এমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও সাহায্য করবেন। শর্ত হলো সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন যে কাজটাকে নিয়ে খাড়া হয়েছেন, আমি আপনার জন্য ওই কাজটা নিয়ে খাড়া হয়ে যাই। বলে ওই কাজটা শুরু করবো মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ, নিজের ঘরে, নিজের মসজিদে, নিজের মহল্লায়, নিজের দেশে, পুরা দুনিয়ায়। বলে আমি আপনি করবো তো আল্লাহ পাকের কি আসবে, সাহায্য আসবে। যেমন সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইনদেরকে আল্লাহ তাআলা দিল করছেন, আমাদেরকেও আপনাদেরকেও আল্লাহ তাআলা এরকম ভাবে দিল করবেন। এখন চাই কি, চাইলে পাক্কা নিয়ত আর শুরু করে দেওয়া, করবো তো সবাই ইনশাআল্লাহ। तो मेरे भाई दोस्त बुजुर्गो, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की तरह इस मुबारक दावत इल्लल्लाह वाली मेहनत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाकर सारी जिंदगी मौत तक करने के लिए कौन कौन तैयार है। মানে সাহাবাদের মতো মৃত্যু পর্যন্ত এই কাজটাকে কাজ বানায় করবো, কার কার নিয়ত আছে ভাই হাত তুলে দেখি ইনশাআল্লাহ। इंशाअल्लाह मौत तक करने के लिए মৃত্যু পর্যন্ত করবো তো ইনশাআল্লাহ ভাই, इंशाअल्लाह। और इसके साथ साथ ये भी आज़म कीजिए कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के पूरे दीन को और दीन की मेहनत को लेकर पूरी दुनिया में जाएंगे इंशाअल्लाह। মানে সাথে সাথে এই কথাও নিয়ত করি, পূর্ণ দিন নিয়ে যেমন চলবো, পূর্ণ দিন নিয়ে, পূর্ণ মেহনত নিয়ে পুরা দুনিয়াতে সফর করবো।
ये अज़म कीजिए कि अल्लाह के दीन को, दीन की नेत को लेके पूरी दुनिया में जाना है, लेकिन ये अज़म अपनी जेब पे भरोसा करके नहीं, बल्कि गैब पे, अल्लाह के गैबी खजानों पर भरोसा करके ये अज़म कीजिए। বলে এই যে পাক্কা নিয়ত করব, এটা কি নিজের জেবের উপর ভরসা করে, কার উপর ভরসা করে? আল্লাহ পাকের উপরে। তাহলে আল্লাহ তাআলা পুরো দুনিয়াতে নিয়ে যাবেন। ومن يتوكل على الله فهو حسبه, जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। বলে আল্লাহ তাআলা নিজেই ভরসা করে দিচ্ছেন, বলে দিচ্ছেন তুমি কি আমার উপর ভরসা করলে? ওমান ইয়াতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ, আর যদি কি আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করবে, আল্লাহ তার জন্য কি হবেন? যথেষ্ট হবেন। फरमाया कि जो आदमी सुबह को 7 दफा ये दुआ पढ़ ले, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, सुबह को पढ़ ले, शाम तक अल्लाह ताला उसकी तमाम जरूरतों के ज़ामिन हो जाते हैं। शाम को पढ़ ले, सुबह तक, ये खाली पढ़ने पर अल्लाह ताला की जरूरतों के ज़ामिन हो जाते हैं। और जो दिल के यकीन के साथ अल्लाह पर तवक्कुल कर लेता है, अल्लाह कैसे उसके लिए काफी नहीं होंगे, अल्लाह उसके लिए काफी है। বলে যদি নাকি কেউ মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ ওই যে হাসবি আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হু আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল, বলে যদি নাকি কেউ মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ এটা সকালে এবং বিকালে কয়বার পড়ে? 7 বার। সকালে পড়লো বিকালে পর্যন্ত, বিকালে পড়লো তো সকাল পর্যন্ত যদি কেউ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। বলে যদি নাকি এটা পড়ে তাহলেই যথেষ্ট হবেন, আর যদি পূর্ণ ভরসা আল্লাহ পাকের উপরে করেন তাহলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য কি করবেন? मेरे भाई दोस्तों बुजुर्ग तार जন্য যথেষ্ট হবেন নাকি? अब फरमाइए, सारी जिंदगी का आपने आज़म कर लिया, पूरी दुनिया में जाने का आज़म कर लिया, अब फरमाइए 4-4 महीने नकद कौन कौन तैयार है? এখন বলেন যে ভাই আমরা তো পুরো জীবনের জন্য নিয়ত করছি না ভাই, 5টা আযম করছি তাই না ভাই, আবার মেরে ভাই দোস্ত মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ত করছি না ভাই। আল্লাহ আপনাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান। এখন 4-4 মাসের জন্য কে কে তৈয়ার? নিজ জায়গায় খাড়িয়ে যায়।